जय जगन्नाथ गल्प ज्ञान परिसर को आपण मानकु हार्दिक स्वागत। प्रिय ज्ञान पिपासु दर्शक बंधु, संसार रे बहुत गरीब लोक अछंती, किंतु गरीब लोकों को भगवान साहाय्य करूनांती काहेकि? जे धनी लोक ता पाखरे धनर अभाव न थाई भी भगवान तांको एमिति कृपा करूछंती जे से अर्थ उपरे अर्थ ठुल करिबार लागिछि। जहार अर्थ आवश्यक ताकू अर्थ मिलु नाही। यह भगवानकर पक्षपातिता नुहे कि? एई विषय को नहीं आमर कल्पज्ञान विभाग रे आपण मानक पई एई चेतनाधर्मी गल्प गरीब लोक को अधिक धन मिलु नाही काहेकि? दिने बैकुंठपुर रे भगवान नारायण को पाखरे पहुंची देवर्षि नारद अभियोग कले, प्रभु मो जानिबारे आपण पक्षपातिता करूछंती, यह कोन ठीक हेउची? नारायण नारदको मुखरु एपरी कथा सुनी स्मित हसी कहिले, नारद हठात एभली दोषारोप प्रश्न कौन हेछि कहार? नारद कहिले, मोते आगे कहंतु तो, माँ लक्ष्मी देवी आपणकर पत्नी, से तो धनदात्री, समस्त को धन दान करती, किंतु मु तो यह कहीं देखि पारुनी। कारण जहाको धन उपरे धन दान करा जाउछि से तो सब धनी लोक, माँ लक्ष्मी तांको पाखरे ही सर्वदा रहउछंती। कौन से माँ लक्ष्मी को बेसी भक्ति करूछंती कि? धनी लोक को एते दया काहेकि? अथच गरीब लोकटिए धन पाइबा आशारे खटी खटी मरुछि सिना, ता पाखरे काणी कौड़ीटिए भी रहु नाही। माँ लक्ष्मी ता पाखकु गले आदौ बेसी दिन रहु नाहंती, आज जाउछंती तो काली फेरी आसुछंती। बिचरा गरीब लोकटी जेउ गरीब को सही गरीब। आपण निजे कहंतु प्रभु, माँ लक्ष्मी देवी आपणक पत्नी बोली मु ए कथा आपणकु पचारुची, एपरी पक्षपातिता काहेकि? गरीब लोके कोन माँ लक्ष्मीकर पूजा करू नाहंती ना भक्ति करू नाहंती? एई कथा एका निश्वास रे कहिगले नारद। नारदक मनरे बहुत क्षोभ आउ दुख थिबार देखि प्रभु नारायण कहिले, बहुत बढ़िया प्रश्नटे पचारिल नारद। ए प्रश्न खाली तुमर नुहे, संसार रे एमिति प्रश्न बहुत लोकक मनरे रहिछि जे मु कुआडे गरीब लोक मानक दुख बुझुनी, लक्ष्मी तांको पाखरे पसु नाहंती। ठीक अछि, आज जेतेबेले तुम मुहरु एमिति प्रश्न बाहरिछि, यार उत्तर तो मु तुमको निश्चय देबी, किंतु एथिपाई मु तुमको एक प्रत्यक्ष उदाहरण देदेले भल हेबो। नारद कहिले, कि प्रकार उदाहरण प्रभु कहंतु तेबे? भगवान कहिले, गरीब मानक दुख देखिले मते सतरे बहुत दुख लागे, सेमाने तो मोर सबुठु बेसी प्रिय। सेथिपाई मु सबु बेले गरीब मानक सहाय्य करिया पई चेष्टा करि आसीछि, किंतु बड़ दुखर विषय मो सहाय्यर मूल्य केते जण बा गरीब बुझंती। ठीक अछि, तुमे तो एमिति बुझी परिबनी। एबे तुम सामनारे मु जणको सहाय्य करिबी, आ तुमे एइठारे बसी देखुथा। यह कही भगवान नारायण सहसा जणे साधारण मानव रूप धारण कले। नारद को असल सत्यर प्रमाण देवा पई मर्त्य अभिमुखे यात्रा कले। नारद सेइठारे सेमती बसी रही देखुथांती। एपटे मर्त्यपुरर कथा। जणे गरीब दिन मजुरिया लोक नितिदिन मूल मजुरी लगी चले। लोकटी सकाळु सकाळु निजर कामरे बाहरीचे। बाटरे जाऊ जाऊ छद्मवेशी भगवान ता सहित देखा होई गले। भगवान कहिले, भाई कुआडे बाहरीच, टिके सहाय्य करिब कि? मते खाली जणे लोकं घरे पहुंचीबार अछि, किंतु मु से लोकटीर घर देखिनी। मते टिके ताका घरे पहुंचई देई तुमे तुम कामरे जाई परिबो। बिगिड़ी गला लोकटी। की कथा? को लोक घर को जीव तमे, मु ताकू चिन्हिछि कि नाही? ता छडा मोर टाइम कहीं मु तुमको तांका घर को नेकी जीवी? तमे आउ काहू देख, मोर काम टाइम ही गेलानी। भगवान कहिले, अरे भाई तुमे एति टिके सहाय्य कर, मु तुमको उपयुक्त पाउना देबी। लोकटी पाउना कथा सुनी मने मने भाबिला, एई टिके सहाय्य करिदेले मते ये पाउना देबो, माने टंका देबो। टंका पाइबा लोभरे लोकटी सांगे सांगे पचारिला, अच्छा तमे मते केते टंका दबो? भगवान कहिले, मु तुम सहाय्य बदल रे तुमको 5000 टंका देबी। एते टंका? आश्चर्य होइगला गरीब लोकटी। जीवन रे से केबे एककालीन एते टंका देखिनी। कथाटा भी ताकू विश्वास हेउ नथिला। मने मने भाबिला, सतरे लोकटी कोन एई छोटिया सहाय्य पाई मते 5000 टंका देबो? हौ देखिबा, आगे टंकाटा मु हाथ को दऊ। जदि टंका मिली गला, आज काम बंद हेउ पछे मु ए लोकटी को ता ठिकाना स्थान रे निश्चय पहुंचाई देबी। भगवान कहिले, कौन साहाय्य करिब तो?
ଲୋକଟି କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଦବ ବୋଲି କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଯିବି ତାକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଛ ତ? ଆରେ ସତେ ତ, ଇଏ କେଉଁ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି କି ନାହିଁ ହଁ ତ ମାରିଦେଲି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ଗରିବ ଲୋକଟି। ଅର୍ଥ ପାଇବା ଲୋଭରେ ସେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା, ଦେଖିବା ସେ କୋଉ ଲୋକର ନାଁ କହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଚିହ୍ନି ନଥାଏ ତେବେ ଯାହା ତାହା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଟଙ୍କା ତକ ହାତେଇ ନେବାର ଅଛି। 5,000 ଟଙ୍କା, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଏଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? ଏବେ ଗରିବ ଲୋକଟି କହିଲା, ହଉ ହଉ, କାହା ଘରକୁ ଯିବ ତମେ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଭିକାରୀ ସାହୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଗରିବ ଲୋକଟା। ଆରେ ଏ ଗାଁର ଭିକାରୀ ସାହୁ ତ ମୁଁ ନିଜେ। ଏ ଲୋକଟି କିଏ? ମୋ ଘରକୁ ଯିବ? କାହିଁକି ଯିବ? ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଭିକାରୀ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର କାମ କ'ଣ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ 108ଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଆଉ 10-12ଟି ଫୁଲ ହେଇଗଲେ 108ଟି ପୁରା ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଫୁଲ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଇ ଗାଁର ଭିକାରୀ ସାହୁଙ୍କ ବାଡ଼ି ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟେ। ଗରିବ ଲୋକଟି ଏବେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଗଲା। ୟାଙ୍କର ତାହେଲେ ପୂଜା ପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ପୋଖରୀରେ ବି 10-12ଟା ଫୁଲ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ସାହୁ ଘରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି କହୁଛି, ତାହେଲେ ଫୁଲ ପାଇଁ ବି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଛେଇବ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କର ପୂଜାଟା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାମୀ ପୂଜା, ଆଉ ଲୋକଟା ବି କୋଟିପତି ନିଶ୍ଚୟ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ଗରିବ ଲୋକଟି। ଏ ଲୋକଟିକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ ହୁଏତ ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ବାବଦକୁ 5,000 ଟଙ୍କାଟା ଆଉ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ଲୁଚେଇ ଯଦି ମୋ ଘରେ ୟାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି, ତେବେ ଲୋକଟା ଆମ ପୋଖରୀରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହି ପଦ୍ମଫୁଲ ତୋଳି ନେବ। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସହଜେ ମୂର୍ଖ, କାଳେ ପଦ୍ମଫୁଲର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବଜାର ରେଟ୍ ହିସାବରେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇଦେବ। ତାହେଲେ ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ଧନର ଲୋଭ ଲାଗିଗଲା ଗରିବ ଲୋକ ମନରେ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଠକି ନଥିବା ଲୋକଟି ଆଜି ବଡ଼ ଧରଣର ମିଛ କହି 2 ଆଡ଼ୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ପାଇବା ଲୋଭରେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ତମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିକାରୀ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଏଇଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଆମ ମାଲିକକୁ ଟିକେ କହିଦେଇ ଆସେ। ଆଜି ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ସମୟ ହେବନି। ଆଜି ମଜୁରୀ ବନ୍ଦ ହେଉ ପଛେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଲୋକଟି ଏହା କହି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପବନ ବେଗରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଲୋକଟି କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ଗୁପ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଗୁମର କଥା କହି ବୁଝେଇ ଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏକାଥରକେ ମିଳିଯିବା କଥା ଶୁଣି ସେ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଲୋକଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାର ବାର କରି କହିଲା, ମୁଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିବି। ତୁ ମୋତେ ନ ଚିହ୍ନିବାର ଅଭିନୟ କରିବୁ। ଆଉ ପଦ୍ମଫୁଲ ବାବଦରେ ସେ ଯଦି ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ରଖିବୁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଫୁଲର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହନ୍ତି ତ ସଫା ମନା କରିଦେବୁ, ଆମର ଫୁଲ ଦିଆହେବନି। ଫୁଲ ଗୋଟାକୁ 100 କି 200 କି 500 ନହେଲେ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଗରିବ ଲୋକଟି ତରତର ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜଣାତରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚେଇ ଲୋକଟି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଧରିନେଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭିକାରୀ ସାହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଭିକାରୀ ସାହୁର ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଫୁଲ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦାବି କଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ବି ନିଅ, ମୋର ଫୁଲ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଥର ଭଗବାନ ଫୁଲ ବାବଦକୁ ଭିକାରୀ ସାହୁର ସ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକାରୀ ସାହୁ ନିଜେ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ପଶି ଫୁଲ ତୋଳି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତକୁ ଧରାଇ ଦେଲା। ଭଗବାନ ଫୁଲ ତୋଳିବା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଖୁସିରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଫୁଲତକ ଧରି ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ନାରଦ ଏଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆବାକ ହେଇଗଲାଣି। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ନାରଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ନାରଦ, ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ତ ପୂରଣ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଣିକି ଦେଖ, ଲୋକଟି 11,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ନାରଦ ମନେ ମନେ ତ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ଗରିବ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଗରିବ ହୋଇ ରହି କାହିଁକି,
କାହିଁକି ମଣିଷକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳେ ନାହିଁ? ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବା ଗରିବ ମଣିଷଟିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ଭଲ ଲୋକଟା ବି ଭୁଲ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ନାରଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସେହି ଗରିବ ଲୋକଟି ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପାଇ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ବସି ବସି ଖାଇ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଗରିବକୁ ସେହି ଗରିବ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ଗରିବ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ହୋଇ ରହେ କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ତାର କର୍ମଦୋଷରୁ ହିଁ ଗରିବ ହୋଇଥାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଗରିବୀ ଗ୍ରାସ କରେ। ଖାଲି କର୍ମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର ଅର୍ଥକୁ ଉଚିତ ବିନିଯୋଗ ନ କରିପାରିଲେ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବଦଳରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନ ଛାଡ଼ି ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଭାବକୁ ଜୀବନରୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟରେ। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।